وادی دہشت ایپیسوڈ 7۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اسی جگہ پر پایا۔ میں نے سر پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو کہیں بھی زخم کا نام و نشان نہ تھا۔ عابد بابا اور رگھو داس کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ پھر میں عابد بابا سے دور ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں اٹھا اور آگے بڑھنے لگا۔ میں نے عابد بابا سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ میری نتاشا کس حال میں ہے۔ میں آگے بڑھتا رہا۔ جنگل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ پھر اچانک جنگل میں روشنی کم ہونا شروع ہو گئی۔ شام ہو رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ جنگل میں تاریکی پھیل گئی۔ مجھے جنگل میں ایک طرف روشنی نظر آئی۔ میں اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ جب میں نزدیک پہنچا تو مجھے ایک جھونپڑا نظر آیا۔ میں چونک اٹھا۔ مجھے اپنا پچھلا واقعہ یاد آ گیا۔ اب میں جھونپڑی کو دیکھ کر یہ سوچنے لگا کہ کیا یہ جھونپڑی مجھے کسی نئے عذاب میں پھنسا دے گی۔ میں جھونپڑی کے قریب کھڑا تھا۔ میں مڑا اور دوبارہ تاریک جنگل کی طرف جانے لگا۔ اے مسٹر، کون ہو تم؟ مجھے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ زبان انگریزی تھی۔ میں نے مڑ کر جھونپڑی کی طرف دیکھا تو مجھے ایک انگریز نوجوان نظر آیا جس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور جھونپڑی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مگ تھا۔ غالباً یہ نوجوان چائے پی رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر انگلش میں کہا کہ میں مسافر ہوں اور بھٹک کر یہاں چلا آیا ہوں۔ نوجوان بولا، آؤ جھونپڑی کے اندر آ جاؤ۔ پہلے تو میں ہچکچایا، پھر جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جھونپڑی میں 3 نوجوان خوبصورت انگریز لڑکیاں اور 2 نوجوان انگریز مرد بھی تھے اور چائے پی رہے تھے۔ جھونپڑی میں 2 بیٹریاں لٹک رہی تھیں جن سے جھونپڑی روشن تھی۔ یہ کون ہے جوزف، اور جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ جو نوجوان مجھے اندر لے کر گیا تھا اس کا نام جوزف تھا۔ وہ بولا، روزی، یہ مسافر ہے اور اس جنگل میں راستہ بھٹک کر یہاں پہنچا ہے۔ سارے لڑکے لڑکیاں میرے پاس آ کر میری تلاشی لینے لگے، مگر تسبیح کے علاوہ ان کو کچھ نہ ملا۔ ایک انگریز لڑکی نے پستول نکال کر مجھ پر تان لیا۔ سچ بتاؤ، تم کب سے ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ غلط بیانی پر تمہیں اگلی دنیا میں پہنچا دیا جائے گا۔ میں نے کہا، دیکھو، تم لوگ مجھ پر یقین کرو، میں تم لوگوں کا پیچھا ہرگز نہیں کر رہا، اور ویسے بھی میں نہتا ہوں۔ میں تو خود مصیبت کا مارا ہوں، میں تم لوگوں کی کیا جاسوسی کروں گا؟ جوزف کے ساتھ کھڑا ہوا ایک مرد بولا، اچھا پھر بتاؤ کہ تم کون ہو اور ان خطرات سے پر جنگلات میں کیا کر رہے ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم لوگ میری بات کا یقین کرو، میں تم سے جھوٹ ہرگز نہیں بول رہا، اور اگر میں نے تم لوگوں کو بتا دیا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور کن حالات میں جکڑا ہوا ہوں تو تم لوگوں کو ہرگز یقین نہیں آئے گا۔ بس اتنا عرض ہے کہ میں خوف و دہشت اور کالی طاقتوں کے سحر میں گرفتار ہوں۔ آخر کار میں نے ان کو قائل کر لیا کہ میں ان کا پیچھا نہیں کر رہا۔ جوزف نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی سے کہا، مارگریٹ، یہ شخص گو کہ ہمارا ساتھی نہیں ہے مگر ہمارا مہمان ہے، اس کو چائے پیش کرو۔ مارگریٹ نے بیگ سے ایک مگ نکال کر تھرموس سے چائے نکال کر مجھے پیش کی اور ساتھ ہی بسکٹ بھی رکھ دیے۔ میں مربھکوں کی طرح چائے اور بسکٹوں پر ٹوٹ پڑا۔ میری بےتابی دیکھ کر سب مسکرانے لگے۔ چند ہی لمحوں میں نے گرما گرم چائے پی اور سارے بسکٹ کھا لیے۔ جوزف نے مجھے مزید بسکٹ اور چائے کا پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے مزید چائے اور بسکٹ پیش کیے گئے جنہیں میں منٹوں میں چٹ کر گیا۔ پھر جوزف نے مجھ سے اپنے ساتھیوں کا تعارف کرایا۔ 2 مردوں میں سے ایک کا نام رابن اور دوسرے کا نام ولیم تھا۔ لڑکیوں کے نام روزی، مارگریٹ اور ایلزبتھ تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب مجھ سے گھل مل گئے۔ مسٹر شاہ، تم برازیل میں کیا کرنے آئے ہو؟ باتوں باتوں میں رابن نے مجھ سے پوچھا۔ برازیل کا نام سن کر میں اچھل پڑا۔ یہ براعظم جنوبی امریکہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ سب مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ ولیم نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ تم برازیل میں ہو اور اس وقت برازیل کے پرخطر جنگلات میں بھٹک رہے ہو؟ میں تم لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میں کالی طاقتوں کے سحر میں گرفتار ہوں۔ ان طلسمات کی بدولت کہاں سے کہاں پلک جھپکتے میں پہنچا دیا جاتا ہوں۔ پھر میں نے ان کے اصرار پر ان کو مختصر کر کے اپنے اوپر بیتے ہوئے دہشت ناک واقعات سنائے۔ سب خوف، سسپنس اور حیرت کی ملی جلی کیفیت سے میری کہانی سن رہے تھے۔ جوزف نے کہا، حسن شاہ، تم کالی طاقتوں کے مالک رگھو داس کے عذاب کا شکار ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ولیم نے کہا، دوست، آج کے سائنسی دور میں اگر تم کسی اور کو یہ واقعات سناتے تو وہ تمہیں پاگل سمجھتا، کیونکہ تمہارے اوپر بیتے واقعات خوف و طلسمات سے پر ہیں، مگر ہم تمہاری بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم نے بھی طلسم ہفت ہیکل کا نام سن رکھا ہے جہاں شیطان کے باقیوں کو بھیانک قسم کے عذاب دیے جاتے ہیں، اور وہ جگہ ابلیس پرستوں کا گڑھ ہے جہاں معصوم اور کمزور اعتقاد کے لوگوں کو شیطان کا پجاری بنایا جاتا ہے،
اور طلسم ہفت ہیکل ہزاروں سالوں سے طاغوتی قوتوں کا مسکن چلا آ رہا ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ان سے پوچھوں کہ یہ اس پرخطر جنگل میں کیا کرنے آئے ہیں۔ میرے پوچھنے پر جوزف نے بتایا کہ ہم اس جنگل میں ایک غار کی تلاش کرنے آئے ہیں جس میں ایک تابوت ہے، اور تابوت میں ہزاروں سال پرانی مصری شہزادی موجود ہے جو ہر سال 25 جولائی کی رات اپنے تابوت سے باہر نکلتی ہے اور جنگل سے نکل کر بستی میں جاتی ہے اور 7 انسانوں کا خون پیتی ہے، پھر دوبارہ اپنے تابوت میں چلی جاتی ہے۔ یہ جولائی کی 25 تاریخ کو ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جوزف بولا، حسن شاہ، تم بھی بے وقوف ہو۔ خود تو اپنے پراسرار واقعات میں خود کو ہفت طلسم یعنی 7 کے سحر میں گرفتار بتاتے ہو، اور پھر بھی نہیں سمجھ سکے۔ شیطانیت، سحر اور طلسمات کی دنیا میں 7 کے ہندسے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، مگر جولائی اور 25 تاریخ سے 7 کا کیا تعلق بنتا ہے؟ جولائی مہینے کے حساب سے 7ویں نمبر پر آتا ہے، اور 25 تاریخ میں 5 اور 2 مل کر 7 بنتے ہیں۔ اب تم غالباً میری بات کا مطلب سمجھ چکے ہو۔ تو گویا تم اس تابوت کی تلاش میں آئے ہو؟ جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر تم لوگ ان پرخطر جنگلوں میں اس غار کو کہاں تلاش کرو گے؟ ولیم نے کہا، دوست، تمہاری معلومات کے لیے اتنا بھی عرض کر دوں کہ آج 25 جولائی کی رات ہے، اور ہزاروں سال پرانی مصری شہزادی آج رات اپنے تابوت سے نکلے گی۔ اس لیے ہم سب ساتھی جنہوں نے اس خون آشام بدرو کے متعلق پوری معلومات حاصل کر رکھی ہیں، اس پرخطر جنگل میں پوری تیاری کے ساتھ داخل ہوئے ہیں۔ آج رات 12 بجے کے بعد ہم اس پراسرار غار کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ مگر تم سب کو کیسے معلوم ہے کہ وہ بدرو مصری شہزادی ہے اور 25 جولائی کو خون آشام بن کر جنگل سے نکل کر بستیوں میں جا کر 7 انسانوں کا خون پی کر صبح ہونے سے پہلے اپنے تابوت میں چلی جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ مارگریٹ نے بیگ میں سے ایک پھٹی پرانی کتاب نکال کر مجھے دی اور کہا کہ رات کے 10 بج چکے ہیں، اور 2 گھنٹے بعد ہم اپنی پراسرار و خطرناک مہم کا آغاز کر دیں گے۔ تم اس کتاب کا مطالعہ کرو، تمہیں سب باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ میں نے وہ بوسیدہ سی کتاب کھول لی اور اس کو پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ کتاب بہت پراسرار اور چونکا دینے والے واقعات سے لبریز تھی۔ اس کتاب کے مطابق آج سے 3000 برس پہلے مصر کے بادشاہ کی بیٹی رابینہ، جسے ملک سیر کرنے اور جادو و سحر سیکھنے کا بہت شوق تھا، اسی شوق نے اسے خطرات میں ڈال دیا۔ اس دور کا کاہن اعظم جو رابینہ کو پسند کرتا تھا، اس نے رابینہ کو جادو سکھانے کا کام شروع کیا۔ کاہن اعظم نے اپنی پراسرار طاقتوں سے پتہ چلا لیا کہ شہزادی کو سحر سیکھنے اور ملک کی سیر کرنے کا بہت شوق ہے۔ کاہن نے شہزادی کا یہ شوق دیکھتے ہوئے اسے قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کر لیا، اور شہزادی کو کہا کہ اگر شہزادی ہر ماہ اماوس کی رات کو 7 معصوم بچے اس کے حوالے کرے تو ان 7 بچوں کی قربانی دے کر اس کی ساحرانہ قوتوں میں اضافہ ہوگا، اور 7 اماوس تک یہ سلسلہ رہا تو رابینہ مصر کے کاہن اعظم کے بعد سب سے بڑی ساحرہ اور بے پناہ پراسرار قوتوں کی مالک بن جائے گی۔ پہلے تو رابینہ نے کاہن کی یہ خوفناک اور ظالمانہ شرط نہ مانی، اور کاہن کو کہا کہ اگر کسی دوسرے طریقے سے اسے وہ بڑی ساحرہ بنا دے تو وہ کاہن کو مالا مال کر دے گی۔ مگر کاہن اعظم کو دولت نہیں، اپنی شیطانی طاقتوں کو بڑھانے سے دلچسپی تھی۔ دراصل کاہن اعظم خود معصوم بچوں کو شیطان کی بھینٹ چڑھا کر اپنی کالی طاقتوں میں اضافہ کرنا چاہتا تھا، اور رابینہ کو اس شیطانی کام کے لیے اعلی کار بنانا چاہتا تھا۔ آخر کار کاہن نے شہزادی کے جنون کو دیکھتے ہوئے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ اس طرح شہزادی اپنے خاص غلاموں کے ذریعے ان کو دولت کی چمک دکھا کر ان سے 7 معصوم بچے اغوا کرا لیتی اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی۔ اس طرح 7 ماہ ہر اماوس کی رات سے پہلے 7 معصوم بچے کاہن کو بھجوا دیتی اور اس سے سحر سیکھتی۔ جب کاہن اپنی کالی طاقتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر کے بے پناہ کالی طاقتوں کا مالک بن گیا تو اس نے شہزادی کو شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ شہزادی نے سختی سے کاہن سے کہا کہ میں تم سے سحر اس لیے نہیں سیکھتی کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، بلکہ اپنے شوق کی خاطر سیکھتی ہوں۔ اور دوسرے دن دربار میں سب کے سامنے کاہن اعظم کو بری طرح جھڑک دیا۔ کاہن نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس نے رابینہ سے معافی مانگی اور اسے بڑی ساحرہ بنانے کا وعدہ کر لیا۔ چند ماہ تک اسے جادو سکھاتا رہا۔ جب شہزادی سحر میں ماہر ہونے لگی تو اسے گناہ اور شیطانی کاموں میں دلچسپی ہو گئی۔ اس طرح ایک دن رابینہ نے خود کو کاہن اعظم کے حوالے کر دیا اور اس طرح خود کو کالی طاقتوں کا اعلی کار بنا لیا۔ ایک دن کاہن نے شہزادی کو نئی دنیا کی سیر کا کہا اور اپنے سحر کی بدولت اسے مصر سے ہزاروں کوس دور برازیل لے آیا۔ یہاں ایک غار میں شیطان کے 6 دوسرے پجاری بھی موجود تھے جو طلسم ہفت ہیکل سے تعلق رکھتے تھے، یعنی اتنے بڑے کالی طاقتوں کے ماہر تھے کہ ان کی پہنچ طلسم ہفت ہیکل میں شیطان کے خاص پجاریوں سے تھی۔
काहिन भी मासूम बच्चों को कुर्बान करके सख्त मेहनत के बाद अंधेरी रातों में शैतानी अमल करने के बाद तिलिस्म हफ्त हैकल के खास पुजारियों में शामिल हो गया था। काहिन आज़म ने तिलिस्म हफ्त हैकल के 6 पुजारियों के साथ मिलकर राबीना से ज़्यादती की और कत्ल करके उसकी लाश ताबूत में बंद कर दी। चूँकि शहजादी राबीना शैतान की आलाकार बन चुकी थी, इसलिए मरने के बाद उसकी रूह भटकने लगी और हर साल उसकी बदरू उसके बदन में आ जाती है और राबीना ताबूत से निकलकर इंसानों की बस्ती में निकल जाती है और 7 इंसानों का खून पीने के बाद सुबह होने से पहले पहले ताबूत में चली जाती है और अगले साल तक उसका जिस्म ताबूत में बंद रहता है। इस तरह हजारों साल से यह सिलसिला चला आ रहा है। एक नेक राहिब अपनी रूहानी ताकतों की बदौलत राबीना के हालात से वाकिफ हो गया और उसकी सरकूबी के लिए निकला। राहिब ने यह भी पता चला लिया कि अगर राबीना के सीने में 7 सलाखें गाड़ दी जाएं तो उसके जिस्म से रूह का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और फिर कभी वो खून आशाम बनकर इंसानों का खून नहीं पी सकेगी। राहिब ने राबीना की सरकूबी से पहले एक किताब लिखकर उसमें सब हालात लिख डाले कि ब्राज़ील के पुरखतर जंगलों में एक पुरस्कार गार में राबीना का ताबूत मौजूद है और हर साल राबीना की बदरू अपने जिस्म में आ जाती है और फिर 7 खून करने के बाद सुबह से पहले गार में चली जाती है और साल भर ताबूत में बंद रहती है। राहिब राबीना के हालात और उसकी खून आशामियत को बंद करने का राज किताब में लिखकर अपने ख़ास शागिर्द को देकर राबीना की सरकूबी के लिए निकला, मगर फिर कभी वापस ना आया। राहिब के ख़ास शागिर्द ने मरने से पहले अपने उस्ताद की किताब लोगों तक पहुंचा दी। उस सनसनीखेज़ किताब को पढ़ने के बाद कई लोगों ने राबीना को मारने के लिए गार तलाश किया, मगर आज कई साल गुजरने के बावजूद भी वो राबीना के पुरस्कार गार को तलाश नहीं कर सके। राबीना हर साल 25 जुलाई की रात को 7 खून करने के बाद वापस चली जाती है। कई लोगों ने गार तलाश करने की कोशिश की, मगर खुद ही मारे गए। आज तक गार को तलाश करने वालों में से कोई जिंदा नहीं बचा। दूसरी खास बात यह है कि आज तक राबीना की शक्ल भी कोई नहीं देख सका, इसलिए कई लोगों ने राहिब की किताब को मनगढ़ंत करार दिया, मगर मामूल के मुताबिक 7 इंसानों की कटी फटी लाशें मिलती हैं और ब्राज़ील में अब तक ऐसा हो रहा है। मैंने उस सनसनीखेज़ किताब को पढ़ने के बाद रॉबिन से पूछा कि तुम लोगों को ये सनसनीखेज़ इंकिशाफ करने वाली किताब कहाँ से मिली? हसन शाह, हम सब का ताल्लुक बरतानिया से है। हम यहाँ चंद दिनों पहले सैर की गर्ज से आए थे। यहाँ हम जिस होटल में रहते थे उस होटल के मालिक के पास ये किताब थी। उस बूढ़े मालिक ने कहा था कि मेरा ताल्लुक राहिब के शागिर्द खास की औलादों से है। हमें चूँकि पुरस्कार उलूम की छानबीन करने का बहुत शौक़ है, इसलिए हमने उस बूढ़े को बड़ी मुश्किलों से राज़ी किया कि वो ये किताब हमें दे दे। हम इस किताब की बदौलत उस हज़ारों साल पुरानी मिस्री शहजादी की बदरू को मारकर उसके खून आशामियत का खात्मा करके लोगों को एक बहुत बड़े ख़तरे से निजात दिलाना चाहते हैं। जोसेफ ने मुझसे किताब लेकर जेब से एक और बोसीदा कागज़ निकालकर किताब में रखा और किताब को बंद करके मार्गरेट के हवाले कर दिया। मैंने जोसेफ से पूछा कि ये उसने जेब से कौन सा बोसीदा कागज़ निकालकर किताब में रखा है। जोसेफ बोला, कुछ नहीं, ये एक आम सा कागज़ है, और बात को घुमाकर दूसरी तरफ ले गया और बोला कि हम थोड़ी देर बाद उस गार की तलाश में निकल जाएंगे। मगर मेरे जहन में खलबली मच गई कि अगर ये गैर अहम कागज़ है तो मुझसे क्यों छुपाया गया है। मगर मैं खामोश रहा और उनसे कागज़ के मुतालिक ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन इस बात का मुझे बाद में पता चला कि सब फितनों की जड़ वही कागज़ का टुकड़ा है और ये कागज़ ही उन्हें मौत के मुँह में ले जाने वाला है। और आगे जाकर एक मरतबा फिर मैं पुरस्कार और खौफनाक वाक़यात के नए भंवर में फंसने वाला हूँ। असल में उन सब लालची लोगों को किसी से हमदर्दी नहीं थी और ना ही ये हज़ारों सालों पुरानी मिस्री शहजादी की भटकती हुई खून आशाम बदरू को मारने निकले थे, बल्कि वो ख़जाने की तलाश में आए थे। जो कागज़ का बोसीदा टुकड़ा जोसेफ ने मुझे नहीं दिखाया, उसमें गार का नक्शा दर्ज था और ख़ास बात यह लिखी थी कि उस गार में ताबूत के अंदर बहुत सा ख़जाना मौजूद है जो हज़ारों साल पुरानी खून आशाम मिस्री शहजादी की बदरू का खात्मा करेगा। उसका इनाम ताबूत में मौजूद बेपनाह ख़जाना है। और दर हकीकत ये सब अंग्रेज़ नौजवान लड़के लड़कियां ख़जाने के हुसूल की खातिर इस पुरखतर जंगल में आए थे, मगर उन बदनसीब लालचियों को ये नहीं पता था कि उनकी यही लालच उनको मौत के मुंह में ले जाने के लिए मुंतज़र है। कुछ देर बाद जोसेफ ने अपने साथियों से कहा, दोस्तों, अब वक्त हो चुका है, चलने की तैयारी करो। फिर सब ने बैग खोलकर उसमें से चाकू, पिस्तौल, रस्सी और 2-3 बोरियां निकाली और हर किसी ने एक चाकू और पिस्तौल उठा लिया और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें उठाकर झोपड़े यानी खैमे से बाहर निकल गए। मुझे किसी ने साथ चलने की ऑफर ना की और सब बाहर निकलकर तारीक जंगल में बैटरियां हाथों में थामे आगे बढ़ने लगे और देखते ही देखते जंगल में गायब हो गए। अब मैं झोपड़े में बिल्कुल तन्हा रह गया था। मुझे वहाँ वहशत होने लगी।
मैं उठ खड़ा हुआ और झोपड़ी से बाहर आ गया। बाहर हर तरफ घटाटोप अंधेरा था और उस तारीकी में मुझे जंगल के दरख्त भूत नजर आने लगे थे। मैं दोबारा झोपड़ी में आ गया और झोपड़ी में मौजूद वाहिद बैटरी उठा ली। अचानक मेरी नज़र बैग पर पड़ी। मैंने बैग को खोल कर देखा तो उसमें चंद पहनने के लिबास थे। मैं लिबास को उठाकर बैग से बाहर निकालने लगा तो बैग में मुझे लोहे की चंद छोटी छोटी सलाखें नजर आईं। मैंने उन सलाखों की तादाद गिनी तो वो पूरी 7 ही थी। मैं हैरान हुआ कि ये अंग्रेज़ों की पार्टी तो उस मिस्री शहजादी को मारने गई है और राहिब की किताब के मुताबिक तो खून आशा मिस्री शहजादी की बदरू का खात्मा उसके सीने में 7 सलाखें गाड़ने से होगा। फिर वो सब असल चीज़ क्यों भूल गए? मैंने कुछ सोचकर तमाम सलाखें अपने पास संभाल के रखी और बैटरी समेत झोपड़ी से निकलकर तारीक जंगल में आ गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। बैटरी की तेज़ रोशनी मेरी भरपूर मदद कर रही थी। अचानक मुझे निस्वानी चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस वक्त रात का 1 बज रहा था। मैं तेज़ी से आवाज़ का तायुन करते हुए आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने एक हौलनाक मंजर देखा। मैंने देखा कि मार्गरेट एक दरख्त के साथ लगी थर थर काँप रही है। एक बहुत बड़ा एनाकोंडा रॉबिन के जिस्म को निगल रहा था। एनाकोंडा एक बहुत बड़ा अजदहा होता है जो ब्राज़ील के जंगलों में दरख्तों के ऊपर बसेरा करता है और अचानक अपने गाफिल शिकार पर दरख्त से छलांग लगाकर अपने शिकार को दबोच लेता है। मैंने बैटरी की रोशनी में देखा कि रॉबिन सीने तक एनाकोंडा के मुंह में पहुंच चुका था। मैं हैरान था कि मार्गरेट के अलावा रॉबिन के बाकी साथी कहाँ चले गए। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। अचानक मुझे पिस्तौल नजर आया जो मार्गरेट के पास पड़ा था। मैंने फौरन भागकर पिस्तौल उठाया और बेदरिग एनाकोंडा पर गोलियां बरसाने लगा। चूंकि मैं बेशुमार दहशतनाक मनाजिर से गुजर चुका था, इसलिए मैंने अपने होशावास कायम रखे। एनाकोंडा के जिस्म से खून निकलने लगा, मगर बजा ले कि वो रॉबिन को छोड़ दे। जख्मी होने के बावजूद एनाकोंडा तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने बैटरी की रोशनी उसकी आंखों की तरफ करते हुए 2 गोलियां चलाई जो सीधी उसकी आंखों में जा घुसी। एनाकोंडा के मुंह से जबरदस्त फनकार बुलंद हुई और वो इधर उधर सर मारने लगा। तकलीफ के बायस एनाकोंडा ने रॉबिन को निगलने के बजाय बाहर उगल दिया और मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकालता हुआ तेजी से रेंगता जंगल में गायब हो गया। अब मैं तेजी से रॉबिन के करीब आया, मगर चेक करने पर मालूम हुआ कि बदकिस्मत रॉबिन की रूह उसके जिस्म से परवास कर चुकी है। मार्गरेट तेजी से आगे बढ़ी और रॉबिन के मुर्दा जिस्म से लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगी। जब वो चुप हुई तो मैंने उससे पूछा, तुम और रॉबिन अकेले कहाँ भटक रहे हो? तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? हम 2-2 की टोलियों में उस पुरस्कार गार को तलाश कर रहे थे। अचानक इस दरख्त के ऊपर से नामुराद एनाकोंडा ने नमूदार होकर रॉबिन को फौरन अपने शिकंजे में ले लिया। तुम अपने साथी की मदद कर सकती थी, मगर इसके बरक्स तुम दरख्त के साथ खड़ी थर थर काँप रही थी। अगर तुम ज़रा भी हिम्मत करती तो उसको बचा सकती थी। मैं हैरान हूँ कि तुम लोग किस तरह खून आशाम बदरू का खात्मा करने आए हो। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। हमारा असल मकसद ख़जाने की तलाश है, मार्गरेट ने कहा। रहा शहजादी का मामला तो उसके मुतालिक हमने सुन रखा है कि इसी जंगल में उसका मस्कन है। कहने का मतलब यह कि किसी गार में उसका ताबूत मौजूद है। हम 3 गिरोह बनाकर उस गार की तलाश कर रहे हैं। अभी मार्गरेट ने इतना ही कहा था कि मुझे एक ज़ोरदार निस्वानी चीख सुनाई दी। चीख की आवाज़ इतनी दर्दनाक थी जैसे किसी लड़की को बेदर्दी से ज़िबा किया जा रहा हो। मैं और मार्गरेट चीख सुनकर फौरन उठ खड़े हुए। मैं पिस्तौल हाथ में मजबूती से थामकर आगे बढ़ने लगा। मार्गरेट भी मेरे पीछे आने लगी। एक तरफ जंगल में रोशनी नजर आई। मार्गरेट ने चीख चीख कर अपने साथियों को बुलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद एक तरफ से जोसेफ और रोजी नमूदार हुए। उनके हाथों में बैटरियां थीं। वो मार्गरेट के साथ मुझे देखकर हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि रॉबिन कहाँ है। मार्गरेट ने रोते हुए रॉबिन की भयानक मौत का वाक़या सुना दिया। काश हम सब मिलकर उस गार को तलाश करते, जोसेफ ने रंजीदा होकर कहा। अब पता नहीं विलियम और एलिज़ाबेथ कहाँ भटक रहे होंगे। अभी जोसेफ ने इतना ही कहा था कि एक दफ़ा फिर भयानक चीख बुलंद हुई। हम उस तारीक और गुंजान जंगल में आवाज़ का तायुन करते हुए आगे बढ़ने लगे। अचानक हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पाँव तले ज़मीन सरक गई हो। हम कलाबाजियाँ खाते हुए नीचे गिरने लगे। फिर हमारे पाँव ज़मीन से टिक गए। पिस्तौल और बैटरियाँ हमारे हाथों से निकलकर कहीं गुम हो चुकी थीं। हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी गार में मौजूद हों। गार में हल्की हल्की रोशनी थी। हम सब उस पुरस्कार गार में दम साधे आगे बढ़ने लगे। गार आगे जाकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हमें गार के दूसरे सिम से कदमों की चाप सुनाई दी। हम सब चौंक कर गार की दूसरी तरफ देखने लगे। हमने गौर किया तो विलियम और एलिज़ाबेथ खौफजदा अंदाज में एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ रहे थे। जोसेफ, रोजी और मार्गरेट ने दोनों को आवाज़ें दी तो दोनों हमें देखकर तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ने लगे और हमारे नज़दीक पहुंच गए।
विलियम के पूछने पर मार्गरेट ने दोनों को रॉबिन की भयानक मौत और दीगर तमाम वाकयात सुना दिए। मैंने विलियम से पूछा कि वो दोनों इस गार में कैसे पहुंचे। एलिज़ाबेथ ने बताया कि वो दोनों जंगल में उस पुरस्कार गार को तलाश कर रहे थे कि अचानक यूं महसूस हुआ जैसे उनके पांव तले से ज़मीन सरक गई हो, और उसके बाद उन्होंने खुद को इस पुरस्कार गार में पाया। हम आगे बढ़ने लगे। मैंने गौर किया तो विलियम और एलिज़ाबेथ के कंधों पर दो दो खाली बोरियां थी। मैं समझ गया कि ये लालची लोग खजाने की तलाश में इधर आए हैं। हम आगे बढ़ने लगे। अचानक गार की धीमी रोशनी खत्म हो गई। खटरडोप अंधेरे में किसी लड़की की भयानक चीख सुनाई दी। चीख मामूल के मुताबिक बहुत ही दर्दनाक थी। चीख के बाद दोबारा गार में रोशनी फैल गई। जैसे ही रोशनी फैली तो मैं हैरत से उछल पड़ा। मैंने खुद को एक कमरे में पाया जहां मैं तन्हा था। एक बार फिर मैं खौफ व दहशत और सहर की लपेट में आ चुका था। मैंने कमरे में एक ताबूत देखा जिसका ढकना बंद था। मैंने हिम्मत करके ढकना खोल कर देखा तो खौफ व हैरत से उछल पड़ा। ताबूत के अंदर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की का कटा हुआ सर पड़ा था। मैं गौर से देखने लगा। लड़की का चेहरा बहुत खूबसूरत था और सर पर ताज रखा था, जैसे किसी शहजादी की गर्दन काटकर ताबूत में रख दी गई हो। अचानक मुझे लगा जैसे शहजादी की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। लड़की का कटा हुआ सर जोर से तड़पा और उसके मुंह से दर्दनाक चीख बुलंद हुई। मेरे देखते ही देखते उसकी कटी हुई गर्दन से खून निकलने लगा। लड़की का सर जोर से तड़पा और उसके मुंह से दर्दनाक चीख बुलंद हुई और मेरे देखते ही देखते उसकी कटी हुई गर्दन से खून निकलने लगा। फिर ये खून धुआं बनकर ताबूत से बाहर आने लगा। ये होशरुबा मंजर देखकर मैंने फौरन ढकना ताबूत के ऊपर रखा और तेजी से पीछे हट गया। अब मैंने गौर से कमरे का जायजा लिया तो उस पुरस्कार कमरे में उस ताबूत के अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में एक दरवाज़ा नमूदार हो चुका था। मैं बेधड़क उस पुरस्कार कमरे से निकल गया। मैंने खुद को एक दूसरे कमरे में पाया। उस कमरे में भी ताबूत मौजूद था। अब मुझे तजस्सुस हुआ कि इस ताबूत को भी देखूं। मैंने ताबूत का ढकना हटाकर देखा तो एक दफ़ा फिर हैरत से उछल पड़ा। ताबूत में कटा हुआ बाजू पड़ा था। मैंने ताबूत का ढकना बंद कर दिया। उस कमरे के आगे और कमरा था, यहाँ भी ताबूत मौजूद था। गर्ज उस पुरस्कार गार में 7 कमरे थे। हर कमरे में ताबूत मौजूद था और हर ताबूत में एक लड़की के मुख्तलिफ आज़ा मौजूद थे। तो गोया लड़की के आज़ा काट कर उसे 7 ताबूतों में रखा गया था। इस तरह 7 कमरों के 7 ताबूत देखने के बाद 7वें कमरे से मैं बाहर निकला तो मैंने खुद को एक बहुत बड़े हॉल कमरे में पाया। उस हॉल के दरो दीवार और छत मुकम्मल सया थे, जैसे उस कमरे को जला दिया गया हो। उस कमरे में हर तरफ सोने चांदी के ढेर मौजूद थे। इतना अजीम शान खजाना देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे देखते ही देखते अचानक कमरे का वाहिद दरवाज़ा खुला और अंग्रेज़ों की पार्टी कमरे में दाखिल हो गई। सबके रंग खौफ से जर्द थे, मगर जैसे ये सब उस कमरे में दाखिल हुए तो उस खजाने को देखकर खुशी से उछलने लगे। फिर वो खजाना बोरियों में भरने लगे और इस बात को अक्सर भूल गए कि वो एक तिलिस्म कदे में मौजूद हैं। एकदम कमरे का फर्श बुरी तरह हिलने लगा और फिर अचानक फर्श फटा और उसमें से एक ताबूत नमूदार हुआ। ताबूत का ढकना अपने आप खुलने लगा। सब खजाने को छोड़कर दहशतज़दा होकर तिलिस्माती मंजर देखने लगे। अचानक कमरे में एक भयानक और दर्दनाक चीख बुलंद हुई। गालिबन 6ठी मरतबा चीख उभरी थी। मैं समझ चुका था कि मिस्री शहजादी की बदरू मामूल के मुताबिक उसके जिस्म में आने वाली है। अचानक एक साया कमरे में नमूदार हुआ और ताबूत के अंदर चला गया। फिर एक ज़ोरदार और बेहद दर्दनाक चीख ताबूत के अंदर से बुलंद हुई। ये 7वीं चीख थी। ताबूत से धुआं निकलने लगा। फिर जब धुआं ख़त्म हुआ तो ताबूत में से एक इंतहाई खूबसूरत लड़की बरामद हुई। मैं उस लड़की को देखकर उछल पड़ा। ये तो वही सरकटी लड़की थी जिसे मैंने पहले कमरे में देखा था। कमरा भयानक क़हक़हों से गूंज उठा। कमरे में अचानक हज़ारों चमगादड़ें नमूदार हुईं और सब अंग्रेज़ों के जिस्म से चिमट गईं। पहले ही वो सब खौफ और दहशत से थर थर काँप रहे थे। चमगादड़ों ने उनके जिस्म को खाना शुरू कर दिया। फिर बेशुमार चमगादड़ मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं तस्बीह अपने हाथ में लेकर सर के ऊपर घुमाने लगा। जैसे ही कोई चमगादड़ मेरे नज़दीक आता उसको आग लग जाती। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि तमाम चमगादड़ें उस मनहूस कमरे से गायब हैं, मगर सारे बदकिस्मत अंग्रेज़ ख़जाने के लालच में खून आशाम चमगादड़ों की ग़िज़ा बन चुके थे। उन सब की कटी फटी लाशें फर्श पर पड़ी थीं। मेरी नज़र ताबूत पर पड़ी तो एक और दहशतनाक मंजर मैंने देखा। ताबूत आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में धंस रहा था और जैसे जैसे ताबूत धंसता जा रहा था, ताबूत वाली लड़की का चेहरा स्याह और बदनुमा होता जा रहा था। जैसे ही ताबूत ज़मीन के अंदर गायब हुआ, खूबसूरत लड़की इंतहाई भयानक शक्ल में बदल चुकी थी। फिर उस लड़की ने आंखें खोल दी। उस भयानक लड़की की आंखें सुर्ख अंगारा थीं। मुझे देखकर वो चौंकी, जैसे अभी अभी होश में आई हो।
میں سمجھ چکا تھا کہ مصری شہزادی کی بدرو اس کے جسم میں آ چکی ہے اور یہ خون آشام بن کر 7 انسانوں کا خون کرے گی۔ وہ لڑکی تیزی سے میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے فوراً سلاخیں اپنی جیب سے نکالی اور ایک سلاخ زور سے بدنما لڑکی کے سینے کی طرف ماری۔ یہ میری خوش قسمتی اور شہزادی کی بدقسمتی تھی۔ جیسے ہی میں نے سلاخ ماری تو وہ سیدھی اس کے سینے میں پیوست ہو گئی اور اس کے منہ سے زوردار چیخ بلند ہوئی۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور باقی ماندہ سلاخیں اس کے سینے میں گاڑنے لگا۔ جیسے ہی 7ویں سلاخ اس کے سینے میں لگی، بدنما لڑکی دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گئی اور اس کا جسم حرکت کرنا بند ہو گیا۔ میں اپنی اس غیر متوقع کامیابی پر حیران رہ گیا کہ اتنی آسانی اور اتنی جلدی خون آشام مصری شہزادی ہزاروں سال بعد آج ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے اور اس کی بدرو کا اس کے جسم سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی کا چہرہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ پھر اس کے جسم سے گوشت دھواں بن کر غائب ہونے لگا۔ میں حیرت سے یہ ہوش ربا منظر دیکھنے لگا۔ پھر آخر کار کمرے میں شہزادی کا ڈھانچہ رہ گیا۔ اب میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے میں خزانے سے بھری ہوئی 2 بوریاں پڑی تھیں۔ ان بوریوں کو ان بدقسمت انگریزوں نے بھرا تھا، مگر ان کی کٹی پھٹی لاشیں بھی ان بوریوں کے ساتھ پڑی تھیں۔ واقعی یہ بات سچ ہے کہ لالچ انسان کو موت کے منہ میں لے جاتا ہے۔ پہلے بھی کئی پارٹیاں خون آشام مصری شہزادی کی سرکوبی کے لیے نکلی تھیں، مگر در حقیقت سبھی کو خزانے کا لالچ تھا، اور خزانے کے لالچ نے اب تک ہزاروں لوگوں کو موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا۔ اچانک میرا سر چکرانے لگا اور غنود کی طاری ہونے لگی۔ میں نے اپنے ذہن کو بیدار رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر بے سود۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔